Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali kita bersua di udara dalam kajian ilmiah Untayan Mutiara Nasihat dalam pembelajaran dan petikan dari hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kitab hadis Riyadhus Shalihin. Kajian ini disampaikan secara langsung oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafidhahumallahu ta'ala, yang akan diterjemahkan oleh Ustaz Abdul Harai hafizahullah taala, masih dalam pembahasan bab taubah. Dan alhamdulillah kita telah terkoneksi. Kita coba untuk menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilatul Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum wa hayyakumullah ajma'in wa asallallahu azza wa jalla lana jami'an at-taufiq was-sadad. Alhamdulillah, jazakallahu khair ya Syekh. Dan pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, selama kurang lebih 40 menit ke depan kita akan simak dan apa pelajaran kita pada kesempatan sore hari ini. Kita mohon kepada Allah agar koneksi kita dapat berjalan dengan lancar. Dan kepada Fadil Syekh, falyatafadhal mashkuran ma'jura. Alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu al-mustami'un, لا نزال في باب التوبة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله حديث عمران ابن الحصين الخزاعي رضي الله عنه رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، ففعل ما أمر به نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم فيه بيان أن الزنا في شريعة الإسلام يعد جريمة عظيمة وفعلة شنعاء قبيحة، ويترتب عليه من المفاسد والأضرار الشيء الكثير. وإذا كان الزنا من امرأة ثيب قد أحصنت فإنه أشد، ولهذا كانت عقوبته في شرع الله سبحانه وتعالى للمرأة المحصنة أن ترجم. وهذا الرجم الذي يكون لمن كانت هذه حالها هذا يكون جزاء من جنس العمل، لأن الزاني أو الزانية يتلذذ جميع بدنه بهذه المعصية والذنب المحرم، فاستحق أن ينال العذاب جميع بدنه، أن ينال جميع بدنه بقدر ما نال من اللذة. وهذا الرجم الذي يكون للزاني المحصن كذلك الزانية المحصنة، هذا الرجم المراد به أمران. الأول أنه جابر ومطهر لمن وقع منه هذا، فإذا قيمت عليه العقوبة طهرت ومحصته بإذن الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه زاجر للآخرين حتى يعلموا أن هذا عقوبة هذا العمل، فيكون في ذلك زجر وردع للآخرين.
قصة هذه المرأة من جهينة قصة عجيبة، تابت إلى الله توبة صادقة وأحست بهذا الذنب وأرادت أن تطهر نفسها، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: أصبت حدا فأقمه علي. قولها أصبت حدا أي أصبت ذنبا أستحق به الحد، أي أن يقام علي الحد، فأقمه علي. طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليها الحد، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام وليها وقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، أي إذا وضعت هذا الحمل الذي كان الذي تحمله، قال: فأتني بها. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أي لما أتي بها إليه أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، وهذا فيه مراعاة سترها وأن لا ينكشف شيء من بدنها عندما ترجم. ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام، صلى عليها، فتعجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ يقول ذلك متسائلا متعجبا. فبين النبي عليه الصلاة والسلام حال هذه المرأة، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أي أن هذه التوبة العظيمة التي ملأت قلب هذه المرأة وكانت صادقة بها مع الله سبحانه وتعالى، وأرادت تطهير نفسها من هذا الجرم العظيم والذنب الوخيم، قال: لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، يعني لو قسمت هذه التوبة بين 70 شخص مذنب لكفتهم هذه التوبة في تمحيصهم وقبول توبتهم. لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهذا نستفيد منه فائدة عظيمة جدا، ألا وهي أن الناس يتفاوتون في التوبة، فليس قدر التوبة أو حجمها في الناس واحد، بل توبة أقوى من توبة، والناس يتفاوتون في التوبة. من الناس من تكون توبة عظيمة وقوية مثل هذه المرأة لو قسمت توبتها بين 70 لوسعتهم، ومن الناس من تكون توبته دون ذلك بكثير. وهذا الحديث في فضل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وأهميتها، وأهمية أن يكون العبد صادقا مع الله سبحانه وتعالى في توبته، وأن من تاب الله عليه، وأن من تاب الله عليه، فهو جل وعلا يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، وهو الغفور الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah SWT mencurahkan salawat dan salam kepada beliau dan keluarga beliau beserta sahabat-sahabat beliau sampai akhir zaman. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, masih kita bersama kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi, masih pada bab At-Taubah, bab yang kedua, sampai kepada hadis yang ke-22, yaitu hadisnya Imran ibn al-Husain al-Khuzai radhiyallahu anhuma, bahwasanya seorang wanita dari qabilah Juhainah, dari suku Juhainah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil, dalam keadaan mengandung dari perbuatan zina. Maka dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan sebuah dosa yang dengan dosa tersebut aku berhak untuk mendapatkan hukuman. Maka tegakkanlah hukuman atasku." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil wali dari perempuan tersebut seraya berkata, "Hendaklah engkau
jaga wanita ini sampai apabila dia sudah melahirkan, bawalah dia kepadaku. Maka walinya melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika wanita ini sudah melahirkan, datanglah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat saat itu untuk melakukan hukuman rajam kepada wanita ini. Akhirnya sebelum dirajam, ya, wanita ini kencangkan atau ikat kuat-kuat, ya, pakaiannya supaya tidak tersingkap ketika dirajam. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabat merajam wanita ini. Kemudian beliau SAW menyolati wanita ini. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW ketika melihat beliau menyolati wanita yang berzina ini. Umar berkata, "Ya Rasulullah, engkau menyolati wanita ini sedangkan dia berzina." Maka beliau SAW mengatakan, "Sungguh wanita ini telah bertobat dengan tobat yang besar. Seandainya tobat ini dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, niscaya akan mencukupi mereka. Apakah engkau menemukan seseorang yang lebih afdal, ya, seorang yang lebih baik daripada orang yang datang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala?" Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini ada keterangan bahwasanya perbuatan zina di dalam syariat Islamiyah, dalam syariat kita ini adalah perbuatan yang termasuk dosa besar. Dosa yang tidak bisa dianggap enteng. Dan athar atau bekas atau akibat yang dimiliki oleh perbuatan ini adalah mudarat yang sangat banyak. Dan apabila yang melakukan zina ini adalah seorang yang muhsan, ya, orang yang sudah pernah menikah, maka perkaranya menjadi lebih berat. Ya, hukumannya menjadi lebih berat, yaitu dirajam. Dan rajam yang dilakukan di dalam agama kita, hukuman rajam yang dilakukan di dalam agama kita bagi orang yang berzina dan dia sudah pernah menikah, ini sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ya, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan yang dilakukan. Para ulama menyebutkan bahwasanya orang yang berzina ini ketika dia melakukan dosanya, yaitu ketika dia berzina, maka seluruh badannya ini merasakan kenikmatan. Ya, seluruh badan dia ini merasakan kenikmatan, sehingga balasannya, yaitu hukumannya, adalah dihukum dengan hukuman yang di situ seluruh badan dia merasakan sakit, yaitu dengan cara dirajam. Dan hukuman rajam ini di dalam agama kita ini memiliki dua maksud. Ya, memiliki dua maksud. Ada dua hikmah. Yang pertama adalah untuk tathhir, ya, untuk membersihkan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Ya, jadi apabila sudah ditegakkan hukuman rajam, ya, bagi orang yang berzina dan dia sudah pernah menikah, maka diharapkan ini adalah merupakan kafarah, yang merupakan pembersihan bagi dosa dia. Kemudian hikmah yang kedua adalah sebagai peringatan. Ya, sebagai peringatan bagi kaum muslimin yang lain. Ya, bahwasanya akibat dari dosa ini adalah fatal. Ya, apabila seseorang melakukan dosa zina ini, ya, selain kerusakan yang terjadi, apabila dia termasuk orang yang sudah menikah, maka hukumannya adalah dirajam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini adalah kisah yang sangat menakjubkan, ya, dari seorang wanita yang bertobat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa zina, dan dia merasa bahwasanya dirinya sudah berbuat dosa yang sangat besar, yaitu perbuatan zina, dan dia ingin
ya dengan niat yang shadiqah, ya niat yang jujur, supaya Allah SWT membersihkan dirinya. Akhirnya dengan tulus hati dia datang kepada Rasulullah SAW, menyerahkan dirinya dan mengatakan bahwasanya saya telah melakukan sebuah dosa, yang dengan dosa itu saya berhak untuk mendapatkan hukuman. Ya, ini adalah di dalam kisah ini ya ada beberapa faedah. Di antaranya yang pertama adalah bahwasanya manusia ini berbeda-beda dalam kualitas taubatnya. Ada di antara mereka yang taubatnya itu sangat besar, ya sangat agung dan sangat kuat, seperti yang dilakukan oleh wanita yang datang kepada Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Ya, beliau SAW menerangkan kepada Umar ibn al-Khattab bahasanya wanita ini telah memiliki taubat, telah bertaubat kepada Allah SWT, yang seandainya taubat ini dibagikan ya kepada 70 orang yang berdosa di antara penduduk Madinah, niscaya taubat ini akan cukup bagi mereka untuk menghilangkan dosa-dosa mereka. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana besarnya ya taubat yang dilakukan oleh wanita dari Juhainah ini tadi. Kemudian faedah yang kedua, pentingnya bertaubat. Ya, pentingnya bertaubat dan bahwasanya seorang muslim yang melakukan sebuah dosa bagaimanapun besarnya, apabila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya dan mengampuni dia. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. هذا الحديث يفيد أن من طبيعة الإنسان أنه يحب المال ويحب أن يتكثر من المال وأن يزداد ماله، وكلما حصل مالا كثيرا تمنى لنفسه أن يزداد أضعافا مضاعفة. ولهذا قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا آخر أو واديان. والوادي من الذهب يعتبر أمر كثير جدا في حاجة الإنسان، ومع ذلك لا يقنعه ذلك. لو قدر أنه له وادي ممتلئ ذهبا لا أحب أن يكون له وادي آخر. هذا أمر في طبيعة الإنسان، إلا من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالقناعة فيما آتاه الله. والغنى في القناعة، الغنى غنى النفس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ولن يملأ فاه إلا التراب. لن يملأ فاه إلا التراب. فالإنسان لا يزال يطلب ويطلب ولا يسده شيء ولا يكفيه شيء. قال: ويتوب الله على من تاب، أي من يكرمه الله سبحانه وتعالى ويمن عليه بالتوبة، فإن الله عز وجل يقبل توبته وإنابته. ويستفاد من ذلك أن التوبة سبب للانكفاف عن المحرمات، وسبب أيضا للرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى لعبده من رزق، وأن التوبة تمحو السيئات بإذن الله جل وعلا. Kemudian hadis yang selanjutnya yaitu hadis yang ke-23 dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, maka niscaya dia akan mencintai untuk memiliki 2 lembah emas yang lain, dan tidak akan memenuhi mulut anak Adam kecuali tanah. Dan Allah SWT memberikan taubat, menerima taubat bagi orang yang bertaubat kepadanya.
Hadis ini muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yang pertama, bahwasanya termasuk tabiat manusia, bahwasanya dia menyukai atau mencintai harta dunia, dan dia suka dan cinta apabila hartanya ini semakin banyak. Setiap dia menghasilkan sebuah harta atau mendapatkan harta, maka dia ingin harta yang lebih banyak lagi. Ya, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, seandainya seorang anak Adam memiliki 1 lembah emas, maka dia suka dan masih ingin untuk memiliki 2 lembah emas. Dan kita tahu bahwasanya 1 lembah emas ini bukan barang yang sedikit. Ya, 1 lembah emas ini adalah suatu yang sangat banyak sekali. Akan tapi digambarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana tamaknya seorang anak Adam, bahwasanya emas yang sebanyak itu ya tidak membuat dia qanaah. Ya, tidak menjadikan dia merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tabiat manusia. Ya, ini adalah tabiat manusia, tidak selamat darinya kecuali orang yang Allah berikan keselamatan. Ya, Allah berikan kemuliaan dengan qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Dan kita tahu bahwasanya al-ghina fil qanaah, ya. Kekayaan yang sebenarnya itu adalah pada perasaan cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Ya, kekayaan hati, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Jadi orang yang kaya adalah orang yang merasa cukup dengan yang Allah berikan. Dan di sini digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ya, seorang anak Adam tidak akan berhenti dari kemauan duniawinya ya sampai dia meninggal, ya sampai datang maut kepadanya dan dikuburkan, ya sehingga terpenuhi ya mulutnya dengan tanah, ya tanah kuburan. Dan di dalam hadis ini pula kita bisa mengambil faedah bahwasanya taubat merupakan sebab, ya merupakan sebab perkara atau kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi taubat ini yang pertama adalah sebab ya seseorang bisa terhenti dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya taubat ini adalah sebab ya seseorang bisa mendapatkan qanaah dan ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ini juga berfaedah, ya merupakan sebab ya seseorang bisa terhilangkan ya dosanya, dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب من كتاب رياض الصالحين باب التوبة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. وهذا الحديث العظيم فيه فضل الإسلام، وأن الإسلام يهدم ما كان قبله، وفضل التوبة، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها. ولهذا فالعبد يحتاج إلى أن يجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب وما يرتكب من خطايا. وكذلك من فوائد هذا الحديث أن العبد ينبغي عليه ألا يتعاظمه ذنب، فالله يتوب على العبد وييسر له أبواب التوبة مهما كانت حاله. والله أن هذا الحديث جدير أن يتدبر في باب التوبة. فهذا رجل كان كافرا بالله ومعاديا للمسلمين، وقتل من المسلمين اعتداء على الإسلام واعتداء على أهله، ومع ذلك
فتح الله سبحانه وتعالى له باب التوبة وهداه، فأصبح هو ومن قتله في الجنة. قال يضحك الله سبحانه إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. يقاتل هذا في سبيل الله، أي يقاتل الكفار يقتله أحد الكفار فيكون شهيدا، قتل في سبيل الله فيكون شهيدا من أهل الجنة. ثم يكرم الله سبحانه وتعالى ذاك الذي قتله ويتوب، يعني يدخل في الإسلام، ثم أيضا يدخل في معارك مع المسلمين فيقتل على أيدي أحد الكفار فيستشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فيكون في الجنة مع ذاك الذي قتله. وأيضا يكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن لا يكون في قلوبهم غل، إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل، إخوانا على سرر متقابلين. فلا يكون في قلبه غل لأنه قتله، لأنه من يدخل الجنة ويكرمه الله سبحانه وتعالى بدخولها ينزع من قلبه الغل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فإذن هذا الحديث حديث عظيم في مقام التوبة، وأن الإنسان مهما كانت ذنوبه لا يتعاظمها، بل عليه أن يقبل على الله ويسأل الله أن يشرح صدره للتوبة وأن يوفقه لقيامها. ولهذا بعض أهل العلم أشار إلى أن الإمام النووي رحمه الله تعالى ختم كتاب التوبة بهذا الحديث، ختم كتاب التوبة بهذا الحديث تنبيها إلى أن المذنب مهما كان ذنبه لا يقنط من رحمة الله ولا يأس من روح الله. ولينظر في حال هذا الرجل الذي قد قتل أحد المسلمين وكان مع أعداء هذا الدين يقاتل ضد الإسلام وضد المسلمين، وقتل أحد المسلمين، ثم يمن الله عليه بالإسلام، يمن الله عليه بالإسلام ويقاتل في سبيل الله ويقتل في سبيل الله. والذي يقرأ تاريخ الصحابة الكرام يجد أن عددا خاضوا قبل الإسلام، خاضوا بعض المعارك ضد المسلمين، ثم شرح الله صدرهم سبحانه وتعالى للإسلام، بل بعضهم كانوا قادة. خالد بن الوليد كان قائد جيش المشركين، ثم من الله عليه بالإسلام وأصبح قائدا لجيش المسلمين. وانظر هذا التحول العجيب سبحان الله العظيم، يعني يتحول من قائد لجيش المشركين إلى قائد لجيش المسلمين، قبل سنوات قائدا ضد الإسلام وضد هذا الدين، ثم يتحول إلى قائد لجيوش المسلمين لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang ke-24 ya dari bab At-Taubah ini, beliau Al-Imam An-Nawawi mendatangkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada dua orang laki-laki yang salah satunya membunuh yang lain. Kemudian kedua orang tersebut, yang terbunuh dan juga yang membunuh, masuk ke dalam surga. Bagaimana ceritanya? Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yuqatilu hadza fi sabilillah. Yang pertama, dia berperang. Ya, orang Islam yang berperang di jalan Allah. Kemudian dia terbunuh, mati dalam keadaan syahid, dibunuh oleh orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada orang yang membunuhnya. Ya, orang kafir yang telah membunuhnya tadi, ya diberikan oleh Allah anugerah, diberikan hidayah sehingga dia masuk Islam. Ya, kemudian dia pun berperang di jalan Allah dan meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, muttafaqun alaih. Para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, Al-Imam Nawawi ya telah menutup ya hadis ini dengan hadis yang agung. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah keutamaan al-Islam. Ya, keutamaan orang masuk di dalam agama Islam. Bahwasanya Islam ini menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Ya, barang siapa yang dulunya kafir, kemudian diberikan hidayah oleh Allah untuk masuk Islam, maka keislaman dia ini menghapuskan dosa-dosa dia yang telah lalu, bagaimanapun besarnya dosanya. Ya. Kemudian yang kedua adalah keutamaan taubat. Ya, bahwasanya taubat ini menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Ini adalah faedah yang kedua dari hadis ini. Oleh karena itu, seorang muslim ya hendaklah dia setelah mengetahui bahwasanya taubat ini menghapus dosa-dosa yang telah lalu, hendaklah dia senantiasa mentajdid, ya, memperbaharui ya taubatnya. Jangan mencukupkan diri dengan satu taubat. Akan tapi semakin sering ya seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini adalah lebih sempurna. Dan siapa di antara kita yang tidak pernah lepas dari dosa? Ya, oleh karena itu seorang muslim hendaklah senantiasa memperbarui ya taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, janganlah ya seorang muslim yang berdosa merasa kecil hati dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai karena dia merasa bahwasanya dosa yang dia lakukan adalah dosa yang besar. Ya, tidak ada sebuah dosa kecuali pernah dia lakukan. Kemudian dia merasa kecil hati dan putus asa dari rahmat Allah. Jangan. Hendaknya seorang muslim senantiasa memiliki rasa harap, ya, rasa asa, ya, rasa harap yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni ya dosa seseorang bagaimanapun besarnya dosa yang dia lakukan. Kita perhatikan apa yang dilakukan oleh laki-laki ini di dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Laki-laki ini dulunya adalah orang yang kafir, yang memerangi Allah dan Rasulnya, memerangi agama Islam. Ya, bahkan dia ikut perang untuk ya memerangi atau membunuh orang-orang Islam. Akan tapi dosa yang besar ini, ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hatinya sehingga dia menjadi orang yang taat kepada Allah, ia masuk dalam agama Islam dan menjadi orang yang taat kepada Allah. Ya, kemudian dia diberikan, ya Allah berikan kesempatan kepadanya untuk berperang bersama kaum muslimin, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah dan karunia kepadanya untuk mati syahid dan masuk ke dalam surga bersama orang yang dulu pernah dia bunuh. Jadi hadis ini sekali lagi adalah hadis yang azim, ya, yang sangat agung dalam permasalahan taubat ini. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ahlul ilm ya telah menutup, sebagian ahlul ilm mengatakan bahwa Imam Nawawi dengan menyebutkan hadis ini di akhir ya bab taubah ini memberikan isyarat bahwasanya seseorang ya bagaimanapun besar dosa yang dia lakukan, maka hendaklah dia jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaklah dia jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membuka pintu taubat bagi siapa yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, laki-laki ini sekali lagi sudah dulunya menjadi orang yang kafir, ya, dan juga muharib, ya, memerangi kaum muslimin. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya untuk masuk dalam agama Islam. Kita tahu, dan mungkin di antara kita banyak yang sudah membaca beberapa tarajim, ya, terjemah para pendahulu kita, ya, para sahabat tidak semuanya mereka lahir dalam keadaan Islam. Bahkan banyak di antara mereka yang dulu adalah orang-orang kafir yang memerangi orang-orang Islam, ya, berperang, ya, memerangi Rasul, memerangi para sahabat, ya. Bahkan ada di antara mereka yang termasuk qadah, ya, termasuk pemimpin, ya, memimpin
pasukan kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Ya, seperti misalnya Khalid ibn Walid, ya, selama bertahun-tahun lamanya dia menjadi pemimpin ya orang musyrik untuk memerangi Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Ya, seperti yang terjadi di perang Uhud. Ya, akan tapi Allah SWT ya memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ya, akhirnya Allah SWT memberikan ya taubat kepada Khalid ibn Walid dan diberikan hidayah kepada agama Islam ini, dan akhirnya dia menjadi seorang pemimpin pasukan bagi pasukan kaum muslimin. Jadi sekali lagi ya seseorang tidak boleh putus asa dengan من القصص العجيبة في هذا الباب قصة كرز بن جابر الفهري، وذلك في بداية الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أغار كرز على الإبل والغنم التي للمسلمين واستاق منها شيئا، فطلبه النبي عليه الصلاة والسلام ولحق كرز الذي ساق الغنم لكنه فر بها ولم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم ورجع. فلنتأمل هذا الرجل كرز بن جابر الفهري أغار على سرح المسلمين واقتاد الإبل والغنم التي لهم ولحقه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لكن لم يدركه، فر بها، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل من الله عليه بالإسلام، من الله عليه بالإسلام. ولما جاء العرنيون وقصتهم معروفة وقال واجتواهم المرض، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تجلسون عند إبل الصدقة وتشربون من أبوالها وحليبها وألبانها، فجلسوا حتى شفوا من المرض فقتلوا الراعي وفروا بالإبل. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا من المسلمين لقتالهم أمر عليهم كرز بن جابر، أمر عليهم كرز بن جابر. كرز بن جابر هذا سبق أن كان اقتاد أغنام المسلمين وفر بها وما أدركها وأسلم، ثم أصبح قائد يرسله النبي صلى الله عليه وسلم فأدركهم وأرجع الأغنام وأرجع الإبل التي أخذها العرنيون، وقتل في سبيل الله يوم فتح مكة. قتل كرز بن جابر في سبيل الله يوم فتح مكة. فمثل هذه القصص تفيد أن الإنسان قد يكون مثلا معادي للإسلام، أو قد يكون صاحب جرائم كبار أو صاحب معاصي وذنوب عظيمة، ويشرح الله صدره للإسلام، وتكون قوته التي في الجاهلية قوة عظيمة في نصر دينه إذا وفقه الله للمنهج الصحيح والطريق المستقيم. فعلى العبد أن يقبل على الله مهما كان ذنبه ومهما كان جرمه، عليه أن يقبل على الله وأن يتوب، لو كان كافرا، لو كان قاتلا، لو كان زانيا، لو كان سارقا، أيا كانت جريمته، عليه أن يتوب إلى الله ويصدق مع الله في التوبة، والله جل وعلا ييسر له من أبواب الخير وأبواب التوفيق وأبواب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة ما لا يحتسبه. وكثير من الناس إذا فكر أن يتوب أو أراد أن يتوب أتاه الشيطان وأخذ يعظم عليه ذنبه ويقول لا أنت مثلك لا تقبل توبته، وأنت جرائمك كثيرة، وأنت فيحول بينه وبين التوبة. فعلى الإنسان أن لا يلتفت إلى مثل ذلك، وعليه أن يعلم أن الله تواب وأنه يقبل التوبة من عباده مهما عظم الذنب ومهما كبر الجرم. ونختم هذا الحديث والكلام عن التوبة بقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di sana ada sebuah kisah yang menakjubkan, yaitu kisah Qarz bin Jabir al-Fihri,
di mana dia dulu adalah orang yang kafir, ya, orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan kisah ini terjadi di bidayatul Islam, ya, di awal Islam. Dan di antara yang dia lakukan adalah dia pernah ya merampok ladang, yaitu gembala yang dimiliki oleh orang Islam, yang di dalamnya ada onta-onta dan juga kambing-kambing yang milik kaum muslimin. Kemudian Nabi dan para sahabat berusaha untuk mencari Qurs ini. Akan tapi Qurs ya dia melarikan diri, dan Nabi SAW dan juga para sahabat tidak sampai mengejar dia. Akhirnya Nabi SAW kembali dan juga para sahabat. Kemudian Allah SWT menghendaki untuk memberikan hidayah kepada Qurs, dan beliau diberikan kemudahan hatinya untuk masuk di dalam agama Islam. Diberikan anugerah oleh Allah SWT untuk memeluk agama Islam. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, apa yang terjadi setelah itu? Ketika datang orang-orang Uraniyun yang kisahnya cukup terkenal, di mana mereka datang dalam keadaan sakit ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan meminta obat ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Rasulullah SAW diperintahkan mereka untuk datang ke sebuah ladang ternak onta, dan mereka dipersilakan untuk meminum baulnya, yaitu air kencing onta dan juga air susu. Ya, akhirnya mereka duduk sementara di sana, dan akhirnya Allah SWT memberikan kesembuhan. Nah, orang-orang Uraniyun ini mereka setelah mendapatkan kesembuhan mereka kufur nikmah, sehingga mereka justru malah membunuh ya penggembala yang ada di situ dan membawa lari seluruh hewan ternak yang ada di situ. Nah, Rasulullah SAW ya ketika terjadi kejadian ini memerintah Qurs ya untuk menjadi pemimpin pasukan yang mengejar orang-orang Uraniyun. Ya, Qurs ini dulu adalah orang yang kafir, ya. Kemudian pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW menyuruh dia ya setelah dia masuk Islam untuk menjadi pemimpin pasukan ya untuk mengejar orang-orang Uraniyun. Akhirnya berhasil. Ya, dengan izin Allah dia mengejar orang-orang Uraniyun dan membawa kembali ya kambing-kambing dan juga onta-onta yang dimiliki oleh kaum muslimin. Kemudian dia diberikan oleh Allah SWT anugerah untuk mati syahid, ya, meninggal ketika Fathu Makkah, yaitu dibukanya Makkah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya kisah ini adalah kisah yang bermanfaat ya bagi kaum muslimin. Ya hendaknya seorang ya bagaimanapun besarnya kemaksiatan yang dia lakukan sampai berupa kekufuran, maka hendaklah dia jangan putus asa. Ya, dan mungkin saja seseorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dulunya dia adalah orang yang bermaksiat atau bahkan dia adalah orang yang kafir kepada Allah, setelah dia masuk Islam mungkin kekuatan yang dia miliki ketika jahiliyah itu bisa menjadi kekuatan yang bisa menopang dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Khalid bin Walid yang dulu kekuatannya digunakan untuk memimpin pasukan kaum musyrikin. Ya, setelah dia masuk Islam maka dia gunakan untuk memimpin ya pasukan kaum muslimin. Oleh karena itu bagaimanapun dosa seseorang, ya orang yang kafir, orang yang pernah membunuh, orang yang pernah mencuri, ya orang yang pernah berzina, orang yang pernah berbuat kesyirikan, maka janganlah putus asa. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu kebaikan baginya di dunia dan di akhirat. Ya, pintu-pintu kebaikan yang banyak. Ya, pintu-pintu kebaikan yang banyak. Banyak di antara manusia dan saudara-saudara kita yang ketika melakukan sebuah dosa dan ingin bertaubat kepada Allah, datang setan. Ya, datang setan dan membisiki, ya dosamu terlalu banyak, ya dosamu terlalu besar. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu dan lain-lain. Ya, akhirnya apabila seorang tidak kuat imannya, ya, dan terpengaruh dengan teman-teman yang jelek,
akhirnya terpengaruh dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jangan kita berpaling menuruti apa yang dikatakan oleh setan. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ya Allah Maha memberi taubat dan pintu taubat senantiasa Allah Subhanahu wa taala buka. Dan di akhir muhadarah ini kita tutup dengan ayat yang ada di dalam surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ya innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang berbuat israf, berlebih-lebihan terhadap dirinya sendiri, berbuat dosa, berbuat maksiat, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha mengampuni dan juga Maha menyayangi. Itulah yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan dan terjemahan dari yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Kharai berkaitan dengan pembahasan bab taubah yang merupakan bab terakhir, dan masih tersisa waktu sekitar 5 menit. Kami akan berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Beberapa pertanyaan sama disampaikan pendengar kita. Bagaimanakah tata cara taubat yang bisa dilakukan seorang muslim ketika perintah taubat itu dilakukan harus sesering mungkin atau berulang-ulang kali? Apakah cukup bagi dia beristighfar sebagaimana istighfarnya Rasulullah, bahwa beliau tidaklah melakukan taubat melainkan setiap hari 70 kali beristighfar, atau melakukan sunnah taubat? Yang kedua, berkaitan dengan kisah yang disampaikan oleh Syekh tentang wanita yang berzina. Di negeri kami tidak ada hukum rajam, akan tetapi ketika kami melakukan zina kemudian kami bertaubat, apakah Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kami, dan apakah pengaruh perzinahan itu akan berdampak kepada kehidupan rumah tangga kami dalam kemudian hari? Dan atas jawabannya kami ucapkan jazakallah khair. أما تجديد التوبة فبأن يحقق شروط التوبة التي سبق أن مرت معنا، بأن يندم، يكرر الندم ويعزم، يكرر العزم أن لا يعود للذنب ويقلع عنه فورا بدون تردد، فهذه حقيقة التوبة. وإذا تاب بهذه الشروط ثم رجع إلى الذنب عليه أن يجدد التوبة بشروطها التي مر بيانها. وعلى العبد أن يكثر من استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، يكثر منها ما استطاع في ليله ونهاره. وأما ما يتعلق بالرجم، فالرجم مر معنا أنه مطهر وجابر، ولكن أيضا إذا أكرم الله سبحانه وتعالى العبد بتوبة صادقة وإنابة إلى الله وابتعد عن الذنب وقام بأعمال صالحة جليلة وصدق مع الله وأخلص لله سبحانه وتعالى، فإنه يرجى له أن يغفر له. قد مر معنا قصة المرأة البغي، فالإنسان يصدق مع الله في أعماله وفي عبادته وفي طاعته لله وفي بعده عن هذه الذنوب وصدق مع الله في البعد عنها، فإذا كان بهذه الصفة يرجى بإذن الله سبحانه وتعالى أن يفوز بالغفران. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertanyaan yang pertama adalah tentang bagaimana kita memperbaharui taubat kita. Apakah dengan memperbanyak istighfar atau dengan sholat taubat? Jawabannya, memperbaharui taubah adalah dengan mewujudkan 3 syarat yang sudah kita sebutkan. Kita tahu bahasanya syarat untuk mendapatkan taubah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kita berhenti dari dosa tersebut, kemudian kita menyesal, kemudian yang ketiga adalah berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya. Apabila seseorang sudah bertobat dengan 3 syarat ini, kemudian dia kembali lagi melakukan sebuah dosa, maka hendaklah dia memperbaharui taubat itu dengan
mewujudkan 3 syarat ini tadi dalam taubat dia yang selanjutnya. Dan hendaklah dia memperbanyak istighfar. Ia mengatakan, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, aku memohon ampun kepada Allah dan juga bertobat kepadanya. Ya, ini adalah cara untuk memperbaharui taubat. Kemudian pertanyaan kedua adalah tentang di negara kita ini tidak ditegakkan hukum rajam. Maka bagaimana dengan seorang yang berzina dan tidak dirajam? Apakah dia masih bisa mendapatkan ampunan dari Allah SWT? Ya, jawabannya kita sudah tahu bahasanya rajam ini adalah termasuk mutahhir, ya, termasuk yang sebab ya dihilangkannya atau dihapusnya dosa zina. Ya, namun apabila seseorang ya diberikan anugerah oleh Allah SWT dengan taubat yang shadiqah, ya, taubat yang benar-benar, dan juga inabah kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya, kemudian dia melaksanakan amal soleh, ya, yang ikhlas, ya, dan dia mengharapkan di situ wajah Allah SWT, maka kita berharap, ya, semoga orang yang seperti ini bisa diampuni oleh Allah SWT, ya, sebagaimana kisah wanita Bani Israel yang dia adalah seorang pelacur, ya, kemudian karena sebuah amal soleh yang ikhlas yang dia lakukan, Allah mengampuni dia, yaitu dia memberi minum, ya, anjing yang sedang kehausan. Tapi dia melakukan amal yang soleh ini, ya, dengan ikhlas kepada Allah SWT, sehingga Allah SWT memberikan taubat dan ampunan kepadanya. Oleh karena itu kita berharap, ya, semoga orang yang bertaubat kepada Allah, ya, dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan mewujudkan 3 syarat tadi, dan melakukan amal soleh yang ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kita berharap semoga Allah SWT mengampuni dosanya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah ta'ala, dan Al-Ustaz Abu Abdullah Rai hafizahullah ta'ala yang telah menerjemahkan pelajaran kita pada kesempatan sore hari ini dalam pembahasan kitab hadis Riyadhus Shalihin bab taubah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan penjagaan kepada beliau sehingga bisa menyampaikan kembali kajian dan ilmu yang bermanfaat pada kesempatan yang akan datang. Jazakumullah khair, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.